In the last class, we saw period of a satellite. How the period of satellite, that is the time taken by a satellite to have a complete revolution of Earth. When the Earth and the purti complete round haglike in time taguntaytla adana navenantevi period of satellite anta kariteve. And how you are going to determine the period of satellite is given by a formula. And that formula was proposed by the scientist Kepler. Adar mele ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ದು, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಡಸ್ ದ ಮೂನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್? ಒಂದೇ ನಾವು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಮೂನಿನ ನಡುವಿನ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದರದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Take down the problem. According to Kepler's law, what is the period of a satellite? What is the period of a satellite? That is located at an orbit, approximately 82,563 kilometer above the earth. Okay, calculate ಮಾಡ್ರಿ. I have given the distance. You need to add it with the radius of Earth and then apply the formula. Okay, and solve it. See, the formula is period equals to C multiplied by distance raised to 1.5 into distance raised to 1.5. C is the constant, that is 1/100 into distance. Distance that is from the center of the earth to the satellite. Nimda artificial satellite ellidala adukka
ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ತನಕ ಬರುವಷ್ಟು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ they have given distance from here to satellite is 82,536 but center of the earth e distance na kottilla. That is nothing but the radius of the earth which is 6,378. You have to add this one with this, right? So 82,563 plus 6,378. This is the radius of Earth and this is the distance of the satellite where the satellite is located above the Earth. 1 divided by 100 into. Modula idana add madri. You need to add both. चलना ही बे मानी करा मोबाइल बजे जो हो गए बाजू. Don't unmute yourself and disturb the class. $82,563 plus 6,378. The answer is 88,941. 88,941 raised to 1.5. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯರ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟರೇ ಮಾಡಿರೇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ಲಾರ್ದವ್ರು? Now 88,941 raised to 1.5. The answer is this is the answer of raising 88,941 raised to 1.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೈತಿ. Right? Now we need to divide it by 100 because ಏನದ formula 1 by 100 that is the C value. 1 by 100 into distance ಅದ. So 1 by 100 into ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but divide this by 100. Divide this by 100 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ. Divided by 100 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. The answer will be 26,524 8.54. ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ you can check in the calculator. Divided by 100 ಮಾಡ್ರಿ. This divided by 100 it will be nothing but 64,524.54. 265,248.5. Now you need to convert this into idu ಏನದಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ it is in terms of seconds. Seconds ಒಳಗದ ಇಷ್ಟು seconds ತಗೊಂತೈತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ will convert it into seconds in a minutes ಗೆ, minutes in the hours ಗೆ, hours ಆದ್ಮೇಲೆ days ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. seconds in a minute ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ divide it by 60. Then minutes in hours ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ again divide the answer by 60. ಎರಡೆರಡು ಸರಿ division ಮಾಡೋ ಬದಲಿ 60 into 60 into 24 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ your answer will be in terms of days. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ days ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. 60 into 60 into 24 ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the answer will be in terms of days. Two 6,5,2,4,8.54 divided by 60 into 60
into 24. It is 3.07. The answer will be 3.07. It is nothing but days. Approximately 3 ದಿನ ತಗೊಂತೈತಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ it is going to take 3 days. Is it clear? ಈಗರೆ ತಿಳಿತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೇನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದಾದ್ರೂ ಸತ ಇವತ್ 4 ಮಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಳ್ಸಿರಿ. Yes, Savitri, your answer is correct. ಈಗರೆ ತಿಳಿತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ? Okay. We'll move. Next you have is footprint. What is footprint? Whenever certain information is sent from the satellite ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ the strength of the signal will be concentrated at a particular point. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. I'll just read out the definition. The signal from a satellite is normally aimed at a specific area called the footprint. The signal power at the center of footprint is maximum. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾನ ಏಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಏರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ signal the strength strong irtati, and as you move towards the edge of that particular area the signal strength will get weak. Signal ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮುಂದ ದೂರ ಹೋದಂಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೂರ ರೀಜನ್ ಗೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾನ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಏರಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫುಲ್ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೀಕರ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. Next we have is categories of artificial satellites.
here you can see artificial satellites have been categorized into 3 types: geo, leo and MEO. Geostationary, earth orbit, middle earth orbit and low earth orbit. This classification is based on the distance of the orbit in which the satellites are located. Earth dinda ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ have been classified into 3 types. One is LEO, another one is MEO and the last one is GEO. ಅಗ್ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಜಿಯೋ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್, ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡ್ ಲೋ which is very nearer to the earth's orbit, around 300-400 kilometers ದಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಮೀಪದಾಗ ಅದಾವ ಅರ್ತ್ ದಿಂದ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ. they have just been located at a location of around 300-400 kilometers. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ 300-400 ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ, which are going to relay you just the climatic conditions ಅನ್ನ ರಿಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ ಕಳಿಸ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ದ artificial satellites in the categorizations agi madar. There are 3 categorizations, as you can see: GEO, MEO and LEO. The altitude, that is how far they are located from the earth annodana specify madar nodri. GEO, it is at a altitude of 35,786. It is located far away from the earth. Then MEO is located at an altitude of 1,500 and LEO is located less than 5,000 kilometers from the earth. LEO ಅನ್ನುವಂತ ಆರ್ಬಿಟ್ LEO ಅನ್ನುವಂತ satellites ಏನದಾವಲ್ಲ 5,000 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವ. As you can see here, ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಲೆನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಲೆನ್ ಬೆಲ್ಟ್. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಕಲ್ತ್ ಬಂದಿರಿ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದನ್ನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು? Have you heard or no? At least this one, ozone layer annare keliri. Okay, so ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 5,000 ಒಂದ್ ಐತಿ, ಅಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15,000 ಒಂದ್ ಐತಿ. ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಲೆನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ, ಒಂದನ್ನ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಲೆನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the layers that contain charged particles. Electrons, protons keliri hesaru, charged particles, the negative energy, positive energy, the physics olagadege. Plus minus EP galaxy tara round haki nenpada. Yes. So Van Allen belt is nothing but it is a layer that contains charged particles, and if at all an orbit which revolves, which will be always moving, goes and hits any one of the particle that is present in that particular belt, then the satellite will get destroyed. Satellite enagtiti destroy ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ satellites in a launch ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we need to keep in mind the distance where they have to go and reach. 5,000 kilometers ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಐತಿ, 15,000 kilometers ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಐತಿ. ನಾವು ಕಳಿಸುವಂತ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ either they have to be below 15,000, in between 5 and 15, or else they have to be below 5,000. ಈ ಎರಡು ತರ ನಡುವಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಲೆನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ
ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲೆನಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲರೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋವರ್ ವ್ಯಾನ್ ಎಲೆನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ 5000. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಲಿಯೋ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ 15,000 ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲೆನಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15,000 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಿಯೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 15,000 ಅಂಡ್ ಲಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5,000. And I hope you all remember something like forward and reverse communication channels ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ. ನೆನ್ಪದ? ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 2 ಚಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಒಂದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ 2 ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್. One is used for communication. One is used for moving the data from Earth station to the satellite, and another one is for the satellite to Earth. One frequency range ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ತ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 2 ಕಡೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲಿ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ ಲಿಂಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ ಲಿಂಕ್, 2 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is for transmission of information from a satellite to the Earth station, and another one from Earth station to the satellite. You are going to use 2 different links for the transmission. Excuse me. As the name indicates, satellites ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವು, ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ದಿಂದ ಅರ್ತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಲಿಂಕ್. 2 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಒಳಗ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. One range in which the data is moving from Earth station to the satellite, ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the range in which the information from satellite is coming to the Earth station, ಆ ಲಿಂಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೌನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So here are different frequency bands. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡೌನ್ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಪ್ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡು, KU ಅಂಡ್ KA ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆನೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ. In L band downlink, that is from satellite to earth communication ಗೆ 1.5 gigahertz ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಗೆ 1.6 gigahertz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನದಲ್ಲ 15 megahertz ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಒಳಗ ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ಗೆ 1.9, ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಗೆ 2.2, ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ is 70 megahertz. And in the C 4.0, 6.0.
and KU ಒಳಗಡೆಗೆ 11, 14. It is 20 and 30. So total available bandwidth L kadmi ad agdi kadmi bandwidth available for communication is in L and highest bandwidth available is in KA. Is it clear? Ivatin class olagindu yav riti classify madevi ನಾವು satellites based on the distance in which they are located from earth. Agdi lowest iruvantadanna LEO anta karitevi, that is low earth orbit. In between iruvantadanna MEO anta, middle earth orbit, and highest level olaga located iruvantanna geostationary earth orbit anta karitevi. And the distance of LEO and MEO is very important. Alli eradu belt bartav, lower Van Allen belt and upper anteli. ಆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಲೋವರ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತವು ಲಿಯೋ, ಅಪ್ಪರ್ ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತವು ಮಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಎರಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ನೀವೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದೋಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. And communication ಗೆ ಎರಡು frequency channels ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is called as uplink and another one is called as downlink. Any doubts to anybody? ಯಾರ್ಗಾರ ಏನ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್? Okay, thank you. We'll continue in the next class. Next class ಒಳಗ ಮೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಿಯೋ, ಜಿಯೋ, ಮಿಯೋ ಮೂರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. With that, we'll complete one entire topic of satellite network.